A very good morning to one and all present here. It is our pleasure to welcome you all for the third session of the weekly online workshop. Weekly online workshop அப்படிங்கிற இந்த program was started by our office, State Project Directorate, Rashtriya Uchatal Shiksha Abhiyan, almost 2 years back. இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் என்னவாக இருந்ததுன்னா to reach to the students of Government Arts and Science College and State University week on week with a varied topic and with a special guest speaker. அந்த வகையில we have been really gifted with the wonderful speakers, bureaucrats, administrators, entrepreneurs, life skill coaches, fitness coaches, career counseling and everything. இன்னைக்கு இந்த 103rd sessionக்கு we have a very excellent speaker with us, Mr. P. Natarajan, sir. Sir, welcome, sir. Thank you for being there with us today, sir. Thank you. இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைந்திருக்கிற கல்லூரி வந்து Government Arts and Science College in Delhi. For the benefit of all, இந்த program பத்தி ஒரு short video will be played now. Sir has been a pioneer in his field, and he is a founder of PUVI Earth Care Solutions. Sir has made the world understand nature has interesting ways of bringing us back to the roots by first sending us away. After living in abroad for quite some time, he has come to the homeland, and the damage around him has made his heart heavy, and he has set out with a determination to address this problem. Solid waste is a huge problem in city like Chennai அப்படிங்கிறது அவர் கண்டறிஞ்சு he was deeply affected by the impending damage and started the Namma Ooru Foundation along with a few more people, like-minded people. Mr. Natarajan realized that part-timer இருந்துட்டு இந்த ஒரு course handle பண்றது will be a difficult thing, so he has gave up his IT job and founded PUVI Earth Care Solution, which is a social enterprise with 100% focus to provide sustainable environmental solutions. And as a full-timer, he tackled the climate change. He sports 8 years hands-on experience in the field of environment, predominantly in solid waste management, and 20 years of experience in the IT industry. Today, he will address our students on the topic climate change and role of youth. So, இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையை ஹேண்டில் பண்றது மாணவர்களோட பங்கு என்னவா இருக்க முடியும்? As we all know, today's youth will be tomorrow's leaders. So, அவங்களோட பங்கு என்னவா இருக்க முடியும்? What is the best that they can do? அப்படிங்கிறது தான் சார் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லித்தர போற விஷயம்.
Sir, welcome you both, sir. And there are more than 250 students now waiting to listen to you. Thank you so much for making your time to be with us today. I now request Dr. Akila from the Nemili College to welcome the gathering. Yes, ma'am, please. Good morning. A very warm welcome to everyone present here. We all are present here for workshop of climate change and the role of youth. To present the workshop, we have Mr. P. Natarajan, environmental leader and founder PUVI Academy. We warmly welcome you, sir. We also welcome our honorable principal, Dr. VPV Suganti, and the staff members and faculties of our college. I cordially welcome each and everyone, those who are all present here. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Sir, I request you to please take over the session, sir. We are nearly touching 300 minutes for today's session. Sure. You may please continue, sir. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நெம்மேலி அரசு கலைக்கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் ஃபேக்கல்டிஸ் மற்றும் மாணவர்கள் மற்றும் திஸ் ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரேட் ஃபார் ரூசா அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். So first of all, thank you so much for inviting me for this platform. It's a very good opportunity to reach out to the students and sensitize them about this climate change and what is that they can do. So thanks to Dr. Vanati for inviting me to this platform. So with that note, students, I have a small request to you all. In case if you are multitasking, please stop all that and focus on the session. I know your all cameras are turned off, so we don't see what you are doing. This is a very important topic. அதனால நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் உங்க மற்ற வேலைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த செஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். சரியா? So with that note, we will start. So I think they are allowed to chat, no ma'am? Sivagami ma'am, they are allowed to chat, right? Yes, sir. They are very much allowed to chat. Okay, fine. So students, let us make this interactive in chat, okay? So I don't want it to be like one way I give out some information and you take and go. I want this to be interactive. So I want you to take part in the chat window. Keep typing for the questions being asked. So how many of you think climate change is real? Climate change real அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க இல்ல நம்புறீங்க அப்படின்னா உங்க chat windowல yes no அப்படின்னு போடுங்க. yes or no. நம்புறீங்கன்னா yes இல்லைன்னா no. Is climate change real? That's a question. Yes or no. Is climate change real? என்ற கேள்விக்கு yes or no நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் chat windowல. Shaktivel is saying yes, okay. ஒருத்தர் தான் சொல்லியிருக்காரு. Come on students, you all can participate. Chat பண்ண தெரியும் இல்லையா எனக்கு? Okay, fine. Sonia is saying yes. Okay, fine. Great. Thanks for the participation. Good. So நீங்க எல்லாருமே climate change ரியல்னு ஒத்துக்கிறீங்க. என்ன காரணத்தினால அதை ஒத்துக்கிறீங்கன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? So இப்போ climate change எஸ்ன்னு சொன்னவங்களுக்குலாம் அடுத்த கேள்வி, why do you think climate change is real? Fantastic. So climate change is real. Why do you think climate change is real? என்ன காரணத்தினால climate change real அப்படின்னு சொல்றீங்க? சரி, முதல் கேள்விக்கே இன்னும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். Fantastic. சரி, நானே சொல்லுவேன். ஸோ நம்ம எதிர்கொள்ற இந்த தட்பவெப்பநிலை மாற்றம், அதாவது ரொம்ப அதிகமான வெயில். ஸோ முன்னாடியெல்லாம் வந்து போன வருஷமோ இல்லை அதுக்கு முந்தின வருஷமோ இல்லை 5 வருஷம் முன்னாடியோ 10 வருஷம் முன்னாடியோலாம் இவ்வளோ வெயில் இல்லை. ஸோ இப்போ அதிகப்படியா வெயில் இருக்கு. அதே மாதிரி மழை, முன்னாடிலாம் வந்து இந்த ஐப்பசி கார்த்திகை அடைமழைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர், நவம்பர், சம்டைம் ஏர்லி டிசம்பர் அப்போதான் மழை பெய்யும். இப்போ வந்து ஈவன் ஜனவரியில் இட் இஸ் ரெடி. ஜனவரி சப்போஸ் டு பி மார்கழி அண்ட் தை, இட்ஸ் அ ஹார்வெஸ்டிங் சீசன். அந்த டைம்ல இட் இஸ் ரெடி. ஸோ தி கிளைமேட் இஸ் சேஞ்சிங் அப்படின்றது உண்மை. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி அதீதமான வெயில், அதீதமான மழை, இல்லை பல இடங்கள்ல ஃப்ளட்ஸு, அதெல்லாம் நீங்க நியூஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க.
ஆனா நியூஸ்ல பார்க்கும்போது அதை வந்து ஒரு ஒரு செய்தியா கடந்து போயிடும். அது நம்மளை பாதிக்கும் போதுதான் நமக்கு அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோட வீரியம் நமக்கு தெரிய வரும். So with that note, I will go to the next slide. Climate change is real, very much real. So கிளைமேட்டுக்கும் வெதருக்குமான உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? நிறைய பேர் வந்து நிறைய நேரங்கள்ல இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிளைமேட்டும் வெதரும் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு கிளைமேட் நல்லா இருக்கணும், இல்ல ஒரு வாரமா வெதர் சரியில்லைனோ, இந்த மாதிரி வார்த்தையை மாத்தி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா ரெண்டும் வேற வேற. வெதர் வேற, கிளைமேட் வேற. வெதர் ரெஃபர்ஸ் டு ஷார்ட் டேர்ம் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்களோட வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க இல்லையா, வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்லும் போது இந்த அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்போ தே ஆர் ப்ரெடிக்டிங் த வெதர். சரியா? ஸோ கிளைமேட் அப்படின்றது லாங் டேர்ம் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன். அதாவது கடந்த 100 ஆண்டுகள்ல வந்து கிளைமேட் எப்படி இருந்துச்சு. இன்னைக்கு வந்து அக்டோபர் 13, 2023. 1923ல வெதர் எப்படி இருந்துச்சு, ஒரு கிளைமேட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பத்தி பேசணும்னா we are talking about climate. So long term atmospheric condition is called climate and short term atmospheric condition is called weather. So whenever we say climate change or whenever we say climate change, then we are talking about long term atmospheric condition. Saringla? Okay. That's a difference between weather and climate. So after that, I want to introduce something called IPCC. IPCC. Let me type in the chat window. It is called IPCC. IPCC அப்படின்னா Intergovernmental Panel on Climate Change. அவங்க யார் அப்படி கேட்டீங்கன்னா, it is a UN body. The Intergovernmental Panel on Climate Change is a United Nations body for assessing the science related to climate change. அதாவது இந்த காலநிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு. ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பின்னாடி என்ன நடக்குது, எதனால நடக்குது அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்றதுக்காக உள்ள ஒரு அமைப்பு தான் ஐபிசிசி. இது வந்து யூஎன், அதாவது ஐநாவோட அமைப்பு இது. இதுல வந்து ஒரு டீம் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இருந்து 200க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் இதுல வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது கிளைமேட் சேஞ்ச், காலநிலை மாற்றம், வெவ்வேறு நாடுகள்ல வெவ்வேறு பூமியோட வெவ்வேறு பகுதியில இருந்துட்டு அவங்க இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை அசஸ் பண்றாங்க, ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. ஆராய்ச்சி பண்ணி வருஷம் ரிப்போர்ட் வெளியிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ல இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அது பேரு AR6, அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் 6. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, முக்கியமான நிறைய பெரிய டாக்குமெண்ட். அது முக்கியமான சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒண்ணு வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் நிஜம், அதற்கான காரணம் வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது மனிதர்களின் செயல்பாடுகள்னாலதான் இந்த காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்றத உறுதி செஞ்சுக்காங்க. நம்பர் 2, நம்ம வந்து இந்த க்ரோயிங் குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர், நம்ம பூமி வந்து சூடாகிறது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு, நம்மளோட டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்படி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 2020 அக்டோபர் 13 அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு 30 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா, ஒரு 3 வருஷம் முன்னாடி 29 டிகிரி தான் இருந்திருக்கு, இல்ல ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி 29 டிகிரி தான் இருந்திருக்கு. வந்து குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்கன்னா, 2030 வரும்போது இன்னும் ஒரு 7 வருஷத்துல அது க்ரோ ஆகிட்டே போகும்போது அதை வந்து நம்ம 1.5 டிகிரிஸ்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும். குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சரோட அளவை நம்ம 1.5 டிகிரிஸ்குள்ள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 30 இருக்கு அப்படின்னா, அக்டோபர் 13 நம்ம வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா 2030 போகும்போது 31.5 போகலாம் அதிகபட்சமா. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா we will be having a very serious problem and நம்மளால அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ரைட்? அதுக்கான செயல்பாடுகளை நம்ம எல்லாரும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3வது விஷயம் என்னன்னா, அந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்கிறது ஹெவி ரெயின்ஃபால்ஸ், அன்யூஷுவல் ஹீட் வேவ்ஸ் அண்ட் வைல்ட் ஃபயர்.
இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த காலநிலை மாற்றத்தால ஏற்படும். அதாவது எக்ஸ்பெக்டடுக்கு அதிகமான ரெயின்ஃபால், அதே மாதிரி அன்யூஷுவல் ஹீட் வேவ்ஸ், சொல்லணும்னா தாங்க முடியாத ஹீட் டியூரிங் சம்மர். ஸோ இந்த தாங்க முடியாத ஹீட்னால வரக்கூடிய காட்டுத்தீ வரும்போது என்ன ஆகும்னா காட்டுல இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் எரிஞ்சு போகும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இதை பத்தி நமக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாங்கன்றப்ப நம்ம அது கொஞ்சம் கவனம் கொடுக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச்? யாராவது யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குதுன்னு சொல்றோம், ஐபிசிசி உட்கார்ந்து ரிசர்ச் பண்றாங்க, ரிசர்ச் பண்ணி காலநிலை மாற்றம் நிஜம், 2030 நம்ம 1.5 டிகிரிக்கு கீழே இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ என்ன காரணமா இருக்கும் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு? ஸோ லெட் அஸ் see. I am going to play a video. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான காரணம் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பசுமை இல்ல எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கு, நான் வீடியோ உங்களுக்கு பிளே பண்றேன். கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் பத்தி நீங்க நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ. நான் அதுக்கப்புறமா அது கரெக்டா எப்படி உங்களுக்கு அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்து காலநிலை மாற்றத்தை உருவாக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home.
Okay, I'm sorry, there was some buffering. நான் திரும்ப அந்த வீடியோ ப்ளே பண்றேன். It's very important for you all to understand the greenhouse effect and why this is happening. So I'm playing again. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Okay. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும், பிளஸ் கிரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் என்ன புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட பூமி பந்தை சுத்தி வி ஹாவ் அ லேயர் கால்டு அட்மாஸ்பியர். ஸோ இந்த நம்ம சூரியன் இங்க இருக்கு அப்படின்னா சூரியனோட ரேஸ் வந்து பூமியில பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்போது இந்த அட்மாஸ்பியரிக் லேயர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னால திக் ஆகி நம்ம சூரியனோட ரேஸ் பூமியில பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வெளியில போக வேண்டியது அட்மாஸ்பியருக்குள்ளேயே தங்கிடுது. அல்லது இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இந்த ஹீட் வேவ்ஸை ட்ராப் பண்ணிடுது, அதாவது ஹீட்டை ட்ராப் பண்ணுது. அப்படி ஹீட் ட்ராப் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம அட்மாஸ்பியருக்கும் பூமிக்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த கேப்ல அந்த ஹீட்டு ஸ்டே ஆகுறதுனால நம்மளோட பூமியோட வெப்பம் அதிகரிக்குது. சரியா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு குளோபல் வார்மிங். ஸோ இப்போ இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் தான் வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம். ஆனா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் சுத்தமா வேணாமான்னு கேட்டா வேணும் நமக்கு, ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் மட்டும்தான் வேணும். நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்னா நம்மளோட செயல்பாடுகள், நிறைய மோட்டார் சைக்கிள், நிறைய காரு, நிறைய பஸ்ஸுன்னு இந்த ஃபாசில் ஃபியூல் அப்படிங்கிற பெட்ரோல் டீசலை அதிகமா நம்ம யூஸ் பண்றதுனால அதுல இருந்து வரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அது போய் திக்கன் ஆகுது. இத மாதிரி நம்ம செய்யற பல வேலைகள்னால இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி நம்ம தான் வந்து இந்த காலநிலை மாற்றத்தை உருவாக்குறோம். சரி, let us go back to the presentation. ஓகே, ஸோ இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ரியல்னு ஆயிடுச்சு. அதுக்கு காரணம் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அண்ட் கிரீன் ஹவுஸ் இஃபெக்ட் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச்னால என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிளைமேட் சேஞ்ச்னால அக்ரிகல்ச்சர் மிகப்பெரிய லெவல்ல பாதிக்கப்படும், நம்ம நாட்டினுடைய விவசாயம். ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னா என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த காலம் தப்பி மழை பெய்யறது, இல்ல 2 மாசத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை 2 வாரத்துல பெய்யறது, இல்ல ஒரு 2-3 நாட்கள்லயே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா கொட்டி தீங்கிறது, இந்த மாதிரி பலவிதமான மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படும். அப்படி ஏற்படுறதுனால நம்மளால வந்து வெதரை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாம
விவசாயிகள் அவங்களோட பயிரை அறுவடை பண்ண முடியாம இல்ல சரியான நேரத்துல வந்து அதை பராமரிக்க முடியாம நிறைய பயிர்கள் வேஸ்டா போகும். ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை மிகப்பெரிய லெவல்ல பாதிக்கும். அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றாங்க, இந்த அளவுக்கு அதிகமான மழை, அளவுக்கு அதிகமான வெயில்னால என்ன ஆகும்னா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பனிமலைகள் எல்லாம் வேகமா உருகுது. அப்படி உருகிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் போய் கடல்ல சேரும். அதெல்லாம் அந்த தண்ணி எல்லாம் கடலுக்கு போக 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 கடல் நீர்மட்டம் உயரும். ஸோ கடல் நீர்மட்டம் உயர்றதுனால கடலோர நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சென்னை, மும்பை, கல்கட்டா, விசாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி, கொச்சின் இந்த மாதிரியான கடலோர நகரங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 அடி தண்ணிக்குள்ள போயிடும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க 2030. சரிங்களா? சாரி 2050. ஸோ 30க்குள்ள நம்ம வந்து 1.5 டிகிரி கீழே மெயின்டைன் பண்ணணும். 2050 தீஸ் கோஸ்டல் சிட்டிஸ் மே கோ அண்டர் வாட்டர் அப்படின்றது ப்ரெடிக்ஷன் ஃப்ரம் தி ஐபிசிசி. சரி, இப்போ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்னு பார்த்தாச்சு, ரைட்? அக்ரிகல்ச்சர் பாதிக்கப்பட போது, அதுக்கப்புறம் கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்து கடலோர நகரங்கள், மாவட்டங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ இதுக்கு வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி, அதாவது தற்சார்பு அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு நம்ம போயாகணும். அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரியான காலநிலை மாற்றத்தை தடுப்பதற்கான வேலைகளும் செய்யும். சஸ்டைனபிலிட்டினா என்ன? சஸ்டைனபிலிட்டினா மீன்ஸ் மீட்டிங் our own needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. அதாவது இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மணலாகட்டும் இல்ல மரங்களா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர வேண்டியது. அடுத்த தலைமுறைக்கிட்ட நம்ம வந்து கடன் வாங்கி தான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படிங்கிறப்போ அடுத்த தலைமுறைக்கு பாதிப்பு இல்லாம நம்ம அந்த ரிசோர்சஸை பயன்படுத்தணும். அப்படிங்கிறது தான் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ இன் அடிஷன் டு நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் we also need social and economic resources. சஸ்டைனபிலிட்டின்றது வெறும் என்விரான்மெண்டலிசம் மட்டும் இல்ல, பல்வேறு விஷயங்கள்ல நம்ம தற்சார்பை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஸோ இன் ஷார்ட் ஃபார்ம் சஸ்டைனபிலிட்டினா என்னன்னா, எதிர்கால சந்ததிக்கு தேவையான வளங்களை அவங்களுக்கு விட்டுட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு நம்ம வாழணும். இப்போ கரண்ட் ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஃபைனைட்டா இன்ஃபைனைட்டா. இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வீடு கட்டும்போது வந்து மணல் யூஸ் பண்ணிருந்தோம். மணல் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மணல் இல்லை, மணல் காலி பண்ணிட்டோம். மணலை யூஸ் பண்றோம், எம் சாண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்றோம், கிரே கலர்ல இருக்கும். அதுக்கு பேரு மேனுஃபேக்சர்ட் சாண்ட். அப்படின்னா என்னன்னா, மலையை உடைச்சு, அதாவது குவாரியில பாத்தீங்கன்னா மலையை உடைச்சு அதுல இருந்து வர துகள்கள் அதை வச்சு வீடு கட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ மணல் வந்து நமக்கு வந்து காலி ஆயிடுச்சு, டெப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரிதான் இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்னு சொல்லப்படுற கேஸ், பெட்ரோல், டீசல் இதெல்லாம். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல தீர்ந்து போயிடும். ஸோ அதற்கான மாற்று எது வந்து நமக்கு அதிகமா கிடைக்குமோ, ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸா கிடைக்குமோ அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபைனைட் ரிசோர்சஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், கோல், க்ரூட் ஆயில், கேஸ், பாலிமர் இதெல்லாம் வந்து ஃபைனைட் ரிசோர்சஸ். ஃபைனைட்னா இருக்கிறது இவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல நமக்கு கிடையாது. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ரெனியூவபிள் ரிசோர்சஸ், பயோமாஸ், சோலார்ல இருந்து நம்ம மின்சாரம் எடுக்கிறது, அப்புறம் அருவி மாதிரியான நீர்வீழ்ச்சியில இருந்து ஹைட்ரோ பவர் மின்சாரம் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் தான் வந்து சஸ்டைனபிள், தற்சார்பு. வேற இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோல், க்ரூட் ஆயில் அதை நம்பி இருந்தோம்னா அது சஸ்டைனபிள் கிடையாது. அது ஒரு பாயிண்ட்ல தீர்ந்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு அதுக்குதான் நம்ம இப்பவே வந்து ரெனியூவபிள் ரிசோர்சஸ்க்கு நம்ம மாறியாகும். சரியா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த உலக பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 140 கோடி பேர் இருக்கும். உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட 800 கோடி பேர் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஜனத்தொகைக்கு நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு அன்சஸ்டைனபிளா வந்து அது வந்து அதிகப்படியா மின்சாரத்தை பயன்படுத்துறதா இருக்கட்டும், இல்ல அதிகப்படியா குப்பையை தூக்கி எறியதா இருக்கட்டும், இல்ல அதிகப்படியா வந்து நம்ம வாட்டர் யூசேஜா இருக்கட்டும், இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இவ்வளவு பெரிய பாப்புலேஷன் வந்து இந்த பூமியில இருக்கிற ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு சொல்யூஷனை முன்வைக்கிறதா இருந்தாலும்
பாப்புலேஷன் இவ்வளோ இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷனுக்கு அவங்க கன்சியூம் பண்றாங்க. அப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்றது ரிசோர்ஸ் தேவைக்கான தேவை இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட தீர்வுகளை கட்டமைக்க வேண்டியது. ஸோ பாப்புலேஷன் இஸ் a important thing to look at when we talk about sustainability. சரி, உங்க எல்லாருக்கும் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டது என்னன்னா பிளாஸ்டிக். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி, பிளாஸ்டிக் வந்தோடனே இஸ் பிளாஸ்டிக் a boon or bane? அதாவது பிளாஸ்டிக் என்பது வரமா சாபமா? நீங்க எல்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். பூன் அப்படின்னா வரம். பிளாஸ்டிக் இஸ் பிளாஸ்டிக் a boon or bane? பூன்னா வரம், bane அப்படின்னா சாபம். ஓகே, so you have to type whether plastic is a boon or bane. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. பிளாஸ்டிக் இஸ் a boon or bane. நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, பேன் தான் சொல்றாங்க. சக்திவேலும் பேன் சொல்றாரு, திவாகர் பேன் சொல்றாரு. ஸ்ரீநாத் பதில் சொல்லுங்க. பேன் ஆர் பூன்? பூன் ஆர் பேன்? பிளாஸ்டிக் என்பது வரமா சாபமா? பேன், மனோஜ் பேன் சொல்லியிருக்காரு. தெரியாதுன்றாரு ஒருத்தர். தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. பிளாஸ்டிக் என்பது வரமா சாபமா? பூன் ஆர் பேன்? என்ன 300 பேர் இருக்கீங்க, 4 பேர் தான் ட்ரை பண்றீங்க. பிளாஸ்டிக் a boon or bane? இப்ப ஆன்சர் பண்ண ஒரு 4-5 பேரை வச்சு அவங்க எல்லாருமே பேன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது சாபம் அப்படி சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் என்பது பூன், வரம். இப்ப நான் அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கேன், ரைட்? நான் சென்னையில இருந்து, அடையாறுல இருந்து பேசுறேன். நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஹெட்ஃபோன் பிளாஸ்டிக்கு, நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க லேப்டாப் பிளாஸ்டிக்கு, நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மவுஸ் பிளாஸ்டிக்கு, என்னோட லேப்டாப்ல இருக்க கீபோர்டு பிளாஸ்டிக்கு, சட்டை இருக்க பட்டன் பிளாஸ்டிக்கு, யூஸ் பண்ற மைக் பிளாஸ்டிக்கு, பாக்கெட்ல இருக்கிற பேனா பிளாஸ்டிக்கு, ரைட்? நீங்க போட்டுருக்கிற ஷர்ட்லாம் இருக்கும், ஷர்ட்ல இருக்க பட்டன் பிளாஸ்டிக் தான் இருக்கும். ஸோ பிளாஸ்டிக் என்பது வரம். ஆனா நாம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட இம்ப்ராப்பர் யூசேஜ் பிளாஸ்டிக்கை சாபமா மாத்திட்டோம், ரைட்? வரமா இருந்ததை சாபமா மாத்திட்டோம். ஸோ என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்ப பிளாஸ்டிக் என்பது வரமா சாபமானா நான் வந்து வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். வரத்தை வந்து நம்ம வந்து சாபமா மாத்திட்டோம். அதாவது அதை எப்படி யூஸ் பண்றது தெரியாம அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணி, பிளாஸ்டிக் என்பது வேற முக்கியமான விஷயங்களுக்காக இனோவேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம். உதாரணத்துக்கு பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னா மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து த்ரைவே ஆக முடியாது. நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு போடுற இன்ஜெக்ஷன்ல இருந்து, உங்களுக்கு சிலை நேற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ற அந்த டியூப்ல இருந்து எல்லாமே பிளாஸ்டிக். ஸோ பிளாஸ்டிக் இல்லாம உங்களால வாழ முடியாது. ஆனா பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, எதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அதீதமான தேவையோ அங்கதான் யூஸ் பண்ணணும். சட்னி வாங்குறதுக்கும், சாம்பார் வாங்குறதுக்கும், டீ வாங்குறதுக்கும் ஆன விஷயம் இல்லை பிளாஸ்டிக், சரியா? ஸோ இப்போ பிளாஸ்டிக் எந்த அளவு நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் சரி, பொல்யூஷனுக்கும் சரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுன்றத பார்ப்போம். ஸோ அட்லீஸ்ட் 14 million tons of plastic end up in the ocean every year. And plastic makes up to 80% of all marine debris found from surface water to deep sea sediments. அதாவது கடல்ல இருக்கிற 80% குப்பை பிளாஸ்டிக் குப்பை அப்படின்னு சொல்றாங்க. 1,40,00,000 டன் பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம வந்து வருஷம் கொட்டிட்டு, சரியா? சோ அந்த மாதிரி கடலை நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்கை கொட்டக்கூடிய ஒரு குப்பை தொட்டியா வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ அது குறித்து ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு கடல்ல கொட்டக்கூடிய குப்பை தொட்டியா பார்க்குறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு வீடியோ. பிளாஸ்டிக் ஓஷன் அப்படின்னு ஐநாவோட வீடியோ இது.
Plastic is wonderful because it's durable, and plastic is terrible because it is durable. Almost every piece of plastic ever made is still on the planet in some form or another. Plastic production globally this year is expected to be more than 300 million tonnes. Half of which we'll use just once and then throw away. By 2050, when the population explodes to almost 10 billion people, it's expected that plastic production will triple. The problem with that is that today only a fraction of the plastic that we produce is recycled. The rest ends up in our environment, and it's coating our land and our oceans like a disease. Garbage thrown away in the United States can make its way to Antarctica. Plastic in our coastal waters is pulled into the centre of massive wind-driven, churning circular gyres. There are many other ocean currents also diverting the trash all around the surface of the ocean. In reality, it's just one ocean with no boundaries. Lord Howe Island is a World Heritage Site and home to migratory seabirds like the shearwater. Seabirds are incredibly helpful because they act like an army of scientists. They travel thousands of miles across the ocean. They pick up plastic off the surface of the ocean. They bring it back to their rookeries where they feed it to their chicks. And that provides an incredible amount of scientific data in terms of where the plastic comes from, its distribution, and how it breaks up on the ocean surface. Dr. Jennifer Lavers, she'd devoted her life to studying the plight of seabirds. Shearwaters are incredible birds. They migrate thousands of miles, stopping only here to breed. Yeah, the stomach is very, very full. And if we look here, there's some very dark pieces, some very light white pieces. And if you see, as I push on this, it's absolutely rigid, completely full of plastic all the way up. Oh, look at that. Absolutely no doubt that this bird died as a result of that plastic. That is literally a gut full of plastic. It's quite alarming, isn't it? Oh, that's awful. Range of plastic types and colours. We've got everything from the blues and the reds His to the stomach's just filled with it. Big pieces too. big Like sharp heavy. pieces. Oh wow, look at the size of that big black piece. That is an enormous piece of plastic. Unbelievable. Look at the size of that. Jen, I counted 234 pieces of plastic out of that one bird. Is that a record? Not even close, unfortunately. So for this species, the record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. And that plastic, when we weighed it out, accounted for 15% of that bird's body mass. So that's a pretty scary statistic. If we translate that into human terms, it gets even worse. That would be equivalent to you and I having somewhere around 6 or 8 kilos of plastic inside of your stomach. It's equivalent to about 12 pizzas worth of food inside of your stomach.
It's quite a bit of plastic for just one little bird. The parents were trying to do the right thing. There's a lot of squid beaks in here, and this purple colour is evidence of the squid ink. It's just a shame that every now and then they got it wrong and got it wrong in a bad way. Really is quite an overwhelming thing. I do have some pretty rough days, have to go home and really wrap my mind around where do we go from here. As a Pacific Islander, I know that the ocean is in deep trouble. The very authoritative prediction shows that by the year 2050, there'll be as much plastic as there is fish in the ocean by weight. Every country uses plastic. We need to start rationalizing that. We need to think about reuse of plastic, single-use plastic. It's got to be on its way out. And you know, plastic shopping bags are a good example of that. Your family does not need to use them. Take a cloth bag with you when you go shopping and put your shopping in that. There's an equivalent of a large garbage truck every minute of every day backing up to the ocean and just dumping plastic into it. We really have to look at ourselves and say, do we deserve this beautiful ocean that was given to us? So நம்மளோட ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அல்லது ஹியூமன் பிஹேவியர்னால கடல்ல எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வருது அப்படின்றத அந்த வீடியோ மூலமா புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நம்ம எல்லாரும் இம்மீடியட்டா ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் இது. லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி பிரசன்டேஷன். ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக்கோட ஒட்டின இன்னொரு விஷயம், சரி கடலை தானே பாதிக்குது, நான் வந்து லேண்ட்ல இருக்கேன், அதனால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் மூலமா நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது ஸ்மால் பீசஸ் லெஸ் தென் 5 millimeters இன் சைஸ், அதுக்கு பேர் தான் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக். ஸோ மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கை வந்து மீன்களோட டக்ட், அதோட குடல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ மீன்கள்ல கடல்ல வந்து பிளாஸ்டிக் கலக்கிறதுனால மீன்கள்ல வந்து பிளாஸ்டிக் இருக்கு. மீன் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறத வந்து அது சாப்பாடுன்னு நினைச்சு சாப்பிட்டு அதோட டக்ட்ல செட்டில் ஆகி அது செத்து போய் அது வலையில பிடிச்சிட்டு வராங்க. அதை நம்ம சாப்பிட்றோம், அதனால பிளாஸ்டிக் நமக்குள்ள போகுது. அதே மாதிரி ஒரு பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அண்ட் கொச்சின் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. அதுல வந்து 200 particles of microplastic of less than 5 mm across in every 100 gram of street dust. Samples collected from 16 localities in the city. சென்னையில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. 100 கிராம் ஸ்ட்ரீட் டஸ்ட்ல 200 பீசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துலையும் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில சென்னையில இருக்கிற ரெட் ஹில்ஸ் ரிசர்வாயர்ல ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல வந்து 6 பீசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல, நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துல எல்லாத்துலயுமே இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கு, பிளாஸ்டிக் கலந்து விட்டது. ஸோ இதுக்கு என்ன தீர்வு? சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து வெஜிடேரியன், நான் வந்து மீன் சாப்பிட மாட்டேன், அதனால எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கு. பட் கடல்ல இருந்து வரக்கூடிய உப்பு நம்ம சாப்பிடுறோம், அந்த உப்புலையும் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலை மாத்தி ஆகணும். ஸோ என்ன அப்போ பிளாஸ்டிக் வந்து வரோம்னு சொல்றீங்க, ஆனா வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சாப்பாடுல கலந்துருச்சு, தண்ணியில கலந்துருச்சு, காத்துல கலந்துருச்சுன்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ், பிளாஸ்டிக் என்பது வரம் தான். ஆனா நம்ம அதை வந்து சாபமா மாத்தி இப்ப நம்ம வந்து இவ்வளவு மோசமான நிலைமை கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ இதுக்கு தீர்வு என்னன்னா, ஜுடிஷியஸ் யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். அதாவது பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம ரொம்ப கவனமா யூஸ் பண்ணணும். எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ அங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். சட்னி வாங்குறதுக்கு, சாம்பார் வாங்குறதுக்கு, டீ வாங்குறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தேவையான அளவுல மட்டும்தான் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது ஒண்ணு. பிளஸ் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை நம்ம வந்து யூஸே பண்ணக்கூடாது. சரி, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நாலேஜ். கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குது,
கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான காரணம் பார்த்தோம், நம்மளோட ஆக்ஷன் தான் பார்த்தோம். இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? as a youth, young people of the country and young people of நெம்மேலி அண்ட் தமிழ்நாடு, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நாலேஜ் டு ஆக்ஷன். வெறும் அறிவு மட்டும் இருந்தா பத்தாது. இதை பத்தி ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம செயல்படணும். உலகத்தின் தலை சிறந்த சொல் செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ செயல்பட்டாதான் இதற்கான மாற்றங்களை நம்ம உருவாக்க முடியும். கோல் நம்பர் 13, ஐநாவோட சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு 17 கோல் அறிவிச்சிருக்காங்க. அதுல கோல் நம்பர் 13 இஸ் த கிளைமேட் ஆக்ஷன். எனி ஆக்ஷன் யூ டேக் டு ரெடியூஸ் தி கிளைமேட் சேஞ்ச், இட் இஸ் கால்டு கிளைமேட் ஆக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேவையில்லாம ஒரு இடத்துல லைட் எரியுது, அதை ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் டேக்கிங் கிளைமேட் ஆக்ஷன். தேவையில்லாம ஒரு டேப் லீக் ஆகிட்டே இருக்கு, தண்ணி வேஸ்ட் ஆகிட்டே போகுது, அந்த டேப்லோட லீக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் டேக்கிங் கிளைமேட் ஆக்ஷன். பக்கத்துல ஒரு 500 மீட்டர்ல ஒரு இடத்துக்கு போகணும், அதுக்கு 2 வீலரை யூஸ் பண்ணாம உங்களோட சைக்கிள்லயோ நடந்தோ போனீங்கன்னா அது கிளைமேட் ஆக்ஷன். ரைட்டா? ஸோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட பைக்கோ காரோ எடுக்காம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ போனீங்கன்னா இட் இஸ் கிளைமேட் ஆக்ஷன். ஸோ நம்ம அப்படிலாம் பண்ணும்போது நம்மளோட ஃபாசில் ஃபியூவல், அதாவது டீசல், பெட்ரோல், அதுல இருக்கிற டிபெண்டன்சி குறையும். சரி, இதெல்லாம் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி சார், செய்யறது கஷ்டம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க. நான் ஒத்துக்கிறேன். பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பிஹேவியரல் சேஞ்ச். நம்ம கடந்த ஒரு 20-30 ஆண்டுகளா ஒரு டைப்பா வாழ்ந்துட்டோம். பட் இப்போ நம்ம இந்த பிரச்சனைகள்லாம் அதனால உருவாக்கிட்டோம். இப்போ நம்மளோட பிஹேவியர்ல நம்ம மாத்திக்க வேண்டியது. ஸோ இந்த பிஹேவியர் சேஞ்சுன்றப்போ நமக்கு ஒரு எஃபர்ட் போடணும். அது பிஹேவியரல் சேஞ்ச் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிஹேவியரை மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கான எஃபர்ட் போடணும். உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு 5 விஷயம் நான் வச்சிருக்கேன். ஓகே, இந்த 5 விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ரோலை நீங்க பண்ணியாச்சு. மீதி எல்லாம் மற்ற எக்ஸ்பர்ட், அரசாங்கம் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. ரைட்? நம்பர் 1 என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றத்துல குப்பையை தனித்தனியா போடுங்க. ஏன்னா குப்பை, நம்ம வீசி எறிகிற குப்பை இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒரு காரணம். நம்ம வீசி எறிகிற குப்பையில 4 வகையான குப்பை இருக்கு. மக்கும் குப்பை இருக்கு, மறுசுழற்சி பண்ணக்கூடிய குப்பை இருக்கு, அப்புறம் சானிட்டரி வகை குப்பை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் குப்பை இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் ஒரே கவர்ல போட்டு டைட்டா கட்டி தூக்கி போட்டுரும். அது எங்கேயோ ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா இருக்கிற ஒரு டம்பிங் கிரவுண்ட்ல கொட்டுவாங்க. அப்படி கொட்டும்போது அந்த மக்கும் குப்பை அந்த பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ள இருக்கும்போது காற்று உள் புகாத சூழல்ல அது அழுக ஆரம்பிக்கும். ரைட்டா? டீகம்போஸ் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அப்படி ஆகும்போது இட் ஜெனரேட்ஸ் மீத்தேன். And methane is one of the greenhouse gas that causes the climate change. So to reduce the methane generation in the dump yards, we all need to trash it right. So green binல ஆர்கானிக் வேஸ்ட் போடுங்க, ரெட் பின்ல சானிட்டரி வேஸ்ட் போடுங்க. ஒரு பேக் வச்சுக்கிட்டு அதுல பிளாஸ்டிக், அட்டைப்பெட்டி, டின்னு, பாட்டில் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் போடுங்க. இன்னொரு அட்டைப்பெட்டி வச்சுக்கிட்டு அதுல எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் எல்லாம் போடுங்க. அப்படி போட்டீங்கன்னா மக்கும் குப்பை நம்மளால உரவாங்க முடியும். பேக்ல கலெக்ட் பண்ற பிளாஸ்டிக், அட்டைப்பெட்டி, மெட்டல், கிளாஸ் அந்த மாதிரி பொருட்களை மறுசுழற்சி பண்ண முடியும். எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் ரீசைக்கிள் பண்ற மையங்களுக்கு அனுப்பி வச்சா அவங்க அதை ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க. நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத ரெட் பின்ல கலெக்ட் ஆகிற சானிட்டரி வேஸ்ட், டைப்பர், சானிட்டரி நாப்கின், அந்த மாதிரியான வேஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம நகராட்சிக்கோ இல்லை மாநகராட்சிக்கோ கொடுக்கலாம். சரியா? நம்பர் 1. இது எல்லாரும் இதை இம்மீடியட்டா ஃபாலோ பண்ண முடியும். நம்ம வீடுகள்லயே ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் அதுக்கு கொஞ்சம் மெனக்கெடணும். சரியா? 2வது, சே நோ டு சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் வேணான்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இந்த ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு நோ சொல்லுங்க, அதை பயன்படுத்தாதீங்க. ஒரு ஈவெண்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்பூனு, பிளாஸ்டிக் தட்டு, பிளாஸ்டிக் கவர்லாம் பயன்படுத்தாம வாழை இலை, ஏவசோலர் தட்டு, இந்த மாதிரியான மறுபடி பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களுக்கோ அல்லது மக்கக்கூடிய பொருட்களையோ பயன்படுத்துங்க. 3வது என்னன்னா, ஸ்விட்ச் டு சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த உடன் டூத் பிரஷ் இப்போ அதை பயன்படுத்துங்க எல்லாரும். ஏன்னா டாக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு டூத் பிரஷை மாற்றணும்னு சொல்றாங்க. அப்போ வருஷத்துக்கு 2 டூத் பிரஷ் வாங்கணும்னா நம்ம ஒரு 80 வருஷம் இருக்கோம்னா 80 × 2 160 பிரஷ் நம்ம வாழ்நாளில் நம்ம தூக்கி எறிவோம். நம்மளோட பாப்புலேஷன் 1,40,00,000 பேர். 1,40,00,000 × 160 போடுவோம். அத்தனை பிளாஸ்டிக் பிரஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி எறிவோம். ரைட்? ஸோ அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் அகைன் இட் இஸ் நாட் அ சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட்.
ஸோ அதை வந்து உடனா இருக்கும்போது அது அது வந்து நாட்டுக்கு எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாத அளவுக்கு நம்மளால பார்த்துக்க முடியும். ஸோ தற்சார்பு பொருட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க, அதை உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வாங்க. 4வது வந்து ரிசோர்சஸை எக்கனாமிக்கலா யூஸ் பண்ணுங்க. தேவையில்லாத லைட்டு, ஃபேனு, ஏசி அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து ஏசி வந்து 17ல வைக்காதீங்க, 17 டிகிரில வைக்காதீங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 23, 22, 23ல வைங்க. கொஞ்ச நேரம் போட்டு ரூம் கூல் ஆனோடனே ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபேன் போட்டுக்கோங்க. முடிஞ்சா ஏசி பயன்பாட்டை தவிர்த்துருங்க. அதே மாதிரி கான்சியஸ் லிவிங், எங்கெல்லாம் உங்களால பைசைக்கிள்ல போக முடியுமோ, நடந்து போக முடியுமோ அப்படி போங்க. பெட்ரோல் டீசல் பயன்பாடை பெரிய லெவல்ல குறைங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம எல்லாரும் கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால இந்த காலநிலை மாற்றத்தை தடுக்க முடியும், குறைக்க முடியும். அந்த 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் மேஜிக் நம்பர் பை 2030 அந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேல போகாம நம்மளால பார்க்க முடியும். சரியா? ஆனா இது தனியாலாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 7,40,00,000 பேர் இருக்கும், இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம் இப்போ. ஸோ அந்த 7,40,00,000 பேரும் சேர்ந்து இந்த விஷயத்த பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால தயவு செய்து எல்லாரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த 5 விஷயத்தை நீங்க கரெக்டா கடைபிடிச்சு பண்ணீங்கனாலே உங்களோட பங்கு நீங்க செஞ்சிட்டீங்க. ரைட்டா? ஸோ முதல்ல நம்மளோட டியூட்டியை நம்ம பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா வந்து அரசாங்கம் பண்ணல, இல்லை வேற யாரோ ஒரு பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களை கேள்வி கேட்கலாம். ஸோ நம்மளோட ரோல்ல நம்ம தெளிவா இருக்கணும். நம்ம வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மாறியாகும். அதுக்கு நம்ம இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற அன்சஸ்டைனபிள் irresponsible அந்த ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ற லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து நம்ம மாறணும். ஓகே, அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில என்வரான்மெண்டல் லீடர்ஸ் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆர் ஹீரோஸ் நான் சொல்லுவேன். உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. மேல டாப் லெஃப்ட்ல இருக்கிறவரோட பேரு நெல் ஜெயராமன் பேர் அவருக்கு. அவர் இப்ப நம்மளோட இல்லை. அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, நம்ம நாட்டுல பல விதமான நெல் ரகங்கள் இருந்துச்சு, பல ஆயிரக்கணக்கில் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ வெறும் ரொம்ப சிலதுதான் இருக்கு. இவர் வந்து நம்ம நாட்டோட பாரம்பரியமான நெல் வகைகள்லாம் சேகரிச்சு தன்னோட வாழ்நாள் முழுக்க அதை சேகரிக்கிறதுலயே ஈடுபட்டு ஒரு பெரிய ரைஸோட சீட் பேங்க் வந்து உருவாக்கினார் அவரு. ஸோ அவரை பத்தி நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். கூகுள் பண்ணி பாருங்க, நெல் ஜெயராமன். அதுக்கப்புறம் வந்தனா சிவா, டாக்டர் வந்தனா சிவா, அவங்க வந்து இந்த ஜிஎம் ஃபுட்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட், அதை வந்து பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்லாம் வந்து நம்மளோட கடுகு, அப்புறம் வந்து பருத்தி, இந்த பீட்டி கத்திரிக்காய்லாம் கொண்டு வந்தாங்க தெரியுமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளோட சீட்ஸை வந்து மரபணு மாற்றி அதை சந்தைப்படுத்த முயற்சி பண்றப்போ அவங்க வாழ்க்கெல்லாம் வழக்கு தொடர்ந்து அதை முறியடிச்சவங்க இன்னும் நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள பத்தி கூகுள் பண்ணி படிச்சு பாருங்க. அண்ட் டாக்டர் சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில், அவரை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். நிறைய மண்புழுக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளோட மண் வளத்தை மீட்கிறதுக்காக பல இடங்கள்ல பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஹி இஸ் ஆல்சோ தி ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் மெம்பர் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அண்ட் கடைசியா இருக்கிறவர் திரு நம்மாழ்வார், அவரும் இப்ப நம்மளோட இல்லை. அவரும் வந்து அவர் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை, அதாவது இளைஞர்கள் மத்தியில இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கி எல்லாரையும் திருப்பக்கூடிய வேலையில செஞ்சாரு. பிளஸ் வந்து இந்த தற்சார்பு வாழ்வியல், செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லிவிங், அந்த வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அவரோட வீடியோஸ் நிறைய யூடியூப்ல இருக்கு, அதெல்லாம் போய் பாருங்க. ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு 2 ஆண்டுகள் முன்னாடி இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று வந்துச்சு. ஆனா அது வந்து ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இயல்பு நிலைமைக்கு மாறிட்டோம். ரைட்? ஏன்னா வந்து சுற்றுச்சூழல் நல்லா இருந்துச்சு. இப்ப சுற்றுச்சூழல் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா உங்களால வந்து வெளியிலேயே வர முடியாது. ஸோ வெளியில வரும்போது அளவுக்கு அதிகமான சுட்டரிக்கும் வெயில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி வெளில வருவீங்க? ரைட்? இல்ல அளவுக்கு அதிகமா மழை பெய்ஞ்சிருந்தா எப்படி வெளில வருவீங்க? சுற்றுச்சூழல் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியும். நீங்க ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு காலேஜ் படிச்சு டிகிரி வாங்குறதோ இல்லை ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறதோ எல்லாமே சுற்றுச்சூழல் நல்லா இருந்தாதான் நீங்க வந்து அதை செய்ய முடியும். சுற்றுச்சூழல் நல்லா இல்லைன்னா நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதனால நம்ம சுற்றுச்சூழலை பார்த்துக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். அதுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை முறையை மாற்ற வேண்டியதும் மிகவும் அவசியம். ஓகே, தட்ஸ் அபவுட் இட். ஒரு குவிஸ் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் ஷேர் பண்றேன்.
you all can participate. Sir, thank you, sir, for really awakening speech. At a student level, what is it that they can do? அப்படின்றது அதாவது பிளாஸ்டிக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சயின்டிபிக்கா ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரியலி given them an awareness first. நாளைக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னா முதல்ல அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றத it starts with awareness. தெரிஞ்சாதானே மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுன்ற மாதிரி the change begins from within. Students, you can please interact with sir. Audio we will enable. One by one, you can please post your questions on the chat. நாங்க படிச்சு பாப்போம் சார், பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க. Please make use of this opportunity for what you have learned today. Students, faculties, அவங்க கேட்கலாம். For everybody, dear students, unmute பண்ணிட்டு you can talk with sir now. சக்திவேல், சொல்லுங்க சக்திவேல். Ma'am, this season is ரொம்ப வெயில் காயுது மேம். என்ன தம்பி? வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்றாரு. ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு மேம். நைட்லாம் ரொம்ப பனி பெய்யுது, இப்ப ரொம்ப வெயில் இருக்கு. இது எப்ப மாறும் இந்த பாலிசி? இது நம்ம மாறினா மாறும், இல்லாட்டி மாறாது. மாறினா நம்ம ஒரு ஆள் மாறினா போதுமா சார்? ஒரு ஆள் மாறினா போதாது. அதனால சொன்னேன் 7,48,00,000 பேர் தமிழ்நாட்டுல இருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் மாறணும். அதுக்கு நீங்க மாறணும். முதல்ல மாத்திட்டு அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லணும். சோ ஒருத்தர் மாறினா பத்தாது, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்பட்டாதான் அது மாற்ற முடியும். அது வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. சொல்லுமா. நான் மட்டும் தான் சார் கேள்வி கேட்கறேன், வேற யாரும் கேட்கறாங்க. இதுலயே தெரியுமா நம்ம சார் உங்களுக்கு மாறுவாங்க மாட்டாங்களான்னு? மாறுவோன்னு ஒரு நம்பிக்கை தான் சக்திவேல். ரைட்டா? சி நம்ம ஏன் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? கல்லூரியில இருந்து ஏன் இதை ஒண்ணு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க? ரூசால இருந்து ஏன் இதை ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க? ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடக்கணும். அந்த மாற்றம் நடக்கிறதுக்காக நம்ம ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும். ஸோ மாறாதுன்றதுக்காக நம்ம அப்படியே சும்மா இருக்க முடியாது. அது மாத்திரக்கான முன்னெடுப்பை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது டைம் வரும்போது கண்டிப்பா எல்லாரும் மாறுவாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தேவையான தகவல்களையும் என்ன பண்ணுன்றதையும் சொல்லி கொடுத்துடும். அந்த முனைப்புலதான் வேலை பார்த்துட்டு. சக்திவேல் சார் முதல்ல கிளைமேட் சேஞ்ச் உண்மையான்னு கேட்ட போது முதல் எஸ் வர்றதுக்கு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. எஸ் வந்த அப்புறமா எஸ் நிக்கிறதுக்கு இன்னொரு 5 நிமிஷம் ஆகுது. முதல் ஒரு மாற்றம் வந்துருச்சுன்னா பசங்க கடகடன்னு மாறிடுவாங்க. அதனால முதல்ல நீங்க மாறுங்க, பின்னாடியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறிடுவாங்க. நான் கரெக்டா தான் மேம் இருக்கேன். இருங்க அப்படியே இருங்க. கரெக்டா இருக்கிறவங்க கரெக்டாவே இருங்க. உங்களை தொடர்ந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பா. அருண் பேசுங்க. அருண் sir, thank you so much sir for the time spent with us. We have a student representative to propose the vote of thanks. I stand here today as a proud and grateful student to express my heartfelt thanks to all those who have made this possible. I would like to start by thanking our college management who have always been supportive of our initiatives and encouraged us to strive for excellence. I would also like to express my appreciation to our guests who have taken time out of their busy schedules to great occasion with their presence. Your presence had added an extra spark to this event and made it even more special. Finally, I would like to thank each and every one of you, my classmates and friends, for your support and participation in making this event a grand success. Your contribution have not gone unnoticed, and I'm grateful for all that you have. In conclusion, I would like to say that this event would have not have been possible without the support and hard work of each and every one of you. On behalf of the student, I would like to express my sincere thanks to all of you. Very good, ma'am. Wonderfully delivered. Sir, thank you so much from RUSA State Project Directorate for the time spent with us and the awareness given to our students. Dear students, we have posted the feedback link in the chat box. We are curious to know program உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு. Please click on the link and record your responses. I take this opportunity to thank the principal, faculty, and Mr. Sendil, coordinator of the college, for organizing this event. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir.